सर नमस्कार। आपण को बहुत अभिनंदन जनाऊँ 41तम सारला पुरस्कार आपण पाइले आपणकर सेतबेलू नथी कविता पुस्तक इम्पैक्ट तरफ इंफा तरफ हार्दिक अभिनंदन। आज्ञा आपन जितेबाला पुरस्कार खबर शुणिले सेतेबेले तत्क्षणात आपणकर कौन अनुभव होता? पुरस्कार पाइला क्षणी तो निश्चित भाव खुशी व्यक्त करी उल्लसित होती। यहाँ हवा को स्वाभाविक ना प्रत्येक मनुष्यर आशा एवं स्वप्न थाए बयस सांगे तार कौन संपर्क न थाए। एते वर्ष पाइली एते वर्ष पर पाइली अनेक बंधुंकर बहु आगु पाइबा मोर थिला यसु कथार मुझे विश्वास करे नहीं कना ये जो पाइबार आशा किंबा स्वप्न ये सब बड़े सबुज तेणु जो पाइली निश्चित भाव खुशी हेली एवं जदि अप्रत्याशित थिला हठात उल्लसित हेली। कही आगु से को नथी ये जो कवितार ना गोटे लेखकर जीवन में पुरस्कार कौन महत्व थाए अर्थात गोटे पुरस्कार कौ भाई भाव में गोटे लेखक को प्रभावित करे विशेषकर आपण को केमती प्रभावित करे? पुरस्कार तो कहली समस्त गोटे किसी ना किसी आशा थाए स्वप्न थाए किंतु लेखकर साधना सहित पुरस्कार संपर्क सेते निबिड़ नुहे। अर्थात गोटे लेखक पाई पुरस्कार जो महत्वटा अच्छी से महत्वटा तार लेखार कौ भाव में प्रतिफलित हुए? से जड़े लेखक निश्चित भाव उत्साहित हम निसंदेह मुझे कहे से खुशी नुहे ताहले मु मिछ कहूँ बोली भावी मो निज संगे प्रतारणा करुँच अनुभव करी। साहित्यर अनेक विभाग रही आपण कविता को कहीं बाछिले कविता आपनकर प्रिय कहीं कहला? कविता मु बाछे नहीं कविता मो पाख आपे आपे आसी। अच्छा पिलाटी दिन मोर गाँव में मो जीवन कटिला मोर बाल्यकाल कैशोर गाँव से जो सात्विक सुषमा प्राकृतिक दृश्य मत खूब गभीर भाव प्रभावित करता। बापा बोर कहानी गीत बोलवा संजय बड़े मत गीत शुणेवा सी मत परोक्ष भाव में कहते तू एमती गीत लिखू भविष्य मोर मन गोटे केमती मोर अवचेतन गोटे सब छाप रोला मुझे गोटे एमती गीत लिखिपरि एमती लुचे लुचे गीत लिखिली 80 वर्ष कविता लिखुची। आपण जो कविता लिखा आरंभ करते से समय ओडिशार साहित्यिक पाणीपाग साहित्यिक परिवेश व्यावहारिक जो व्यवस्था थिला जमी परस्पर भीतर जो संपर्क थिला गोटे भाईचारा थिला से केमती थिला आपण समय आपण जो नुआ लिखा आरंभ करते? हाँ निश्चित भाव थिला लेखक मैंने जो से विषय मिलन हो कौन से साहित्यिक सभा समिति साहित्यर सभा रे हो जो से परस्पर भेटती से निजर भाव निजर आनंद शेयर करती वातावरण तो बेस खूब भल थिला। आज भी भावुँ आज परिस्थिति सहित तुलना कले कौन अलग थिला से परिवेश? कहीं भावुँ भावुँ से तो परिस्थिति जहाँ था बर्तमान सेमती अच्छी यदि क्या मन में निश्चित भाव में कहीं मनगणा करुव कि कहीं गोटे पुरस्कार पाइप आशा करूला पाइपारा निश्चित भाव में से मन आनंद उभी जाइए किसी प्रतिक्रियाशील हो पारि एमती हो पार था मनीष तो किए कहे साहित्य होची समाजर प्रतिबिंब आउ किए कहे साहित्य होची गोटे अवसर अवसर विनोदन पुणी भी किए कहे साहित्य होची मुक्तिर मार्ग। आपण साहित्य कौन?
ମୋ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ। ତାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଅନୁଭବ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଅପହଞ୍ଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ। ମୁଁ ଭାବେ ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ, କବି ହିସାବରେ ବୋଧେ ମୋର ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ପାଠକକୁ ସେଇଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀର ଛାତ୍ର, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକତା, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲିଟି, ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ପିଲାଦିନରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ନିଜ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଆରେ କବିତା ଲେଖୁଛି, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଯେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ତ ସବୁ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ କବି କହିଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ କବି କିଟ୍ସ। ନାଇଁ, ପ୍ରିୟ କବି କହିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଅନେକ କବି ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେ ସେ ଅମୁକ ଇଂରାଜୀ ଲେଖକ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଲାଗେନି। ତ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଛି ମୌଳିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଜଣେ ଲେଖକ ସଚେତନ ହେବା କଥା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋର ନିଜର ମାଟି ଆକାଶ ଅଛି, ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ସାହିତ୍ୟର ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବି? ତାର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗୋଟେ ଭାବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଯେ ମୋ କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, କାହିଁକି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ? ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ନିଜର ମୌଳିକତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ହରେଇ ବସିବି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଚାରିପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କି ମୋର ନିଜର ସମାଜ ଭିତରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମାଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଠି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଙ୍କିପାରିବି। ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ, ଗୋଟେ କବି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଙ୍କିପାରିବି। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜର ଚିତ୍ର କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଆଣିକି ଥୋଇବି? ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କବି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅତୃପ୍ତି ଥିଲା, ଅଛି? ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ ଯେ ନାଇଁ, ଯଦି କବିତା ଲେଖିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏତେ କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା? ସେମିତି କେବେ ମନକୁ ଆସିଛି? ନା, ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯେ କବିତା ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଥାନ୍ତି, କବିତା ଲେଖୁନଥିଲେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ତୁମେ ତ ଭାବୁଛ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରୁଛ, ଏଇଠୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଲେଖିନଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ଅହରହ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି। ଯଦିଓ ମୋର କବିତା ସଂକଳନର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍, ଭାବେ ମୁଁ ବୋଧେ ସେତେ ପ୍ରୋଲିଫିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଲେଖିବି, କହିଛି। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ମୋ କବିତା ଥିବ, ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ନାକପଡ଼ାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଉଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଭାବାନ ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କବିତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ
ପଢ଼ୁଥିବେ ପଢ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କର କବିତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଭାର ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବେ? କବିତା ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୃଦ୍ଧ ଶାଳୀ ଲେଖକ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କବିତା ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାସ୍ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ, ଶୌଚୀ ରାଉତରାୟ ଗଡ଼ନାୟକ ଲେଖିଲା ବେଳେ, ମାନସିଂ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଫୁଟପାଥର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନିରାଶ ହେବାର ନୈରାଶ୍ୟ ବୋଧର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। କବିତା କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ସବୁ କବିତା ମୁଁ ପଢ଼େ। ଏମିତିକି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ମୁଁ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭଲ କବିତା ଲେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ୟାର ଅତୀତ ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୀଣ ପିଢ଼ି ବା ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ବା ବୁଝିବେ, ଏମିତି କିଛି ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲି। ପ୍ରବୀଣ ବରିଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖା କବିତା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଏମିତି କବିତା ମୁଁ ବି ଲେଖିବି, ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ପିଠି ଥାପଡ଼ଉଥିଲେ? କବିତାଟିଏ ପଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ? ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ କହିଲେ ତ ଅନେକ ନାଁ କହିପାରିବି। ସାଧାରଣତଃ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ବା ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାରରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେତେଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନଥାଏ। ପାରିବାରିକ ବୁଝାମଣାକୁ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଏକାତ୍ମ ହେବା କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କେମିତି ଅଛି ଆଜି ଯାଏ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିନି। କବିଟେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜଗତରେ ଥାଏ, ସେ ଘୁରୁଥାଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀରେ। ସେଇ ଭିନ୍ନତାକୁ ବୁଝିବା ଭଳି କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସବୁ ବାସ୍ତବତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ବେଶ ଥାଏ। ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି ବୋଲି। ଆଉ କାହା କଥା କହିବି, ମୋ ପିଲାମାନେ, ବୋହୂ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସହଯୋଗ ମିଳେ। ଏବଂ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତି। ଆରେ ଯେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଯାଆନା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବହୁବାର ଶୁଣେ। ତେଣୁ ସହଯୋଗ ନାହିଁ କି ମୁଁ କହିବି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ସଫଳ ହେଇବେ ନା। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସେଇ ସହଯୋଗ ଅଛି, ସମର୍ଥନ ଅଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ତରୁଣ ପିଢ଼ିର ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କି ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? କବି କିଛି ସେମିତି ଉପଦେଶ ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ସମୟରେ ହତାଶ ବୋଧ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ ନ କରୁ। ଏଇ କବିତାଟା ମୋର ଏଇ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଲାନି, କିମ୍ବା ଏଇ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲାନି, କିମ୍ବା ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲିନି, ଏହି ପ୍ରକାର ହତାଶ ବୋଧ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ ନ କରୁ। ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଆଜି 80 ବର୍ଷରେ ଏଇ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ କହିଲି ମୁଁ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲି, ଏତେ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର। ସେମିତି ଆହୁରି ବି ହୁଏତ ଅନେକ ଥିବେ, ଖୁବ୍ ବୟସ୍କ ଲେଖକ, କବି, ଯେମିତି ଆଶା ରଖିଥିବେ ହୁଏତ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହତାଶ ହେଲେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ
ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 41ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା, ସମ୍ମାନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଆନନ୍ଦକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଧନ୍ୟବାଦ।